بادئا ببدء أقول بأنه بالنسبة لنا في الحقيقة هو شرف كبير أن نتواجد بولاية إليزي أنا والوفد المرافق لي هذه الولاية المضيافة، وبالخصوص على مستوى دائرة جانات الساحرة السياحية العريقة والعميقة. وأقول بأن هذه أردنا عبر هذه الزيارة إذن مشاركتكم في هذا الحفل البهيج، حفل السبيبة العميق والعريق والأصيل. أردنا كذلك أن ننوه في هذا الصدد على شيء مهم جدا، وهو أنه من المعلوم أن مثل هذه الحفلات والأعياد من شأنها أن تكون محور لأجل استقطاب الزوار السواح، وبالتالي خلق وبعث نشاطات سياحية متعددة حول هذا الحدث الهام. أردنا أيضا أن نستغل هذه الزيارة من أجل الالتقاء بالمتعاملين السياحيين كما تفضل السيد الوالي، والاستماع إلى انشغالاتهم، وأيضا المناقشة معهم لعدة مواضيع من شأنها أن تبعث السياحة أكثر فأكثر في هذه الولاية المضيافة، ومن شأنها أيضا أن تعمل على خلق منتوجات سياحية متعددة تكون في متناول جميع الشرائح للزوار، منهم الزائر الوطني، الشاب الجزائري، الطلاب إلى آخر ذلك، يعني الصيغ المعمول بها هنا وهناك فيما يخص المنتوجات السياحية. Donc, mesdames et messieurs, cette visite s'inscrit dans le cadre de la participation de notre département ministériel à la fête de la SPIBA, et nous avons tenu à partager avec vous cet événement ô combien important, cet événement qui est très profond et qui reflète l'identité ô combien importante de cette wilaya touristique par excellence et de cette daïra magique du tourisme saharien algérien. Nous avons aussi tenu à exploiter cette visite en vue de vous rencontrer, les opérateurs touristiques, écouter vos doléances, partager vos préoccupations et aussi discuter avec vous de la possibilité donc de développer d'autres produits touristiques qui soient diversifiés, qui soient variés et qui soient adaptés à toute forme de clientèle, à commencer par le tourisme national. Aussi, quand je dis tourisme national, je précise le tourisme à l'adresse de la jeunesse algérienne, sachant que plus de 67% des Algériens ont moins de 30 ans. أكثر من 67% من الجزائريين لهم أقل من 30 سنة، وبالتالي علينا أن نوجه منتوجات سياحية تتماشى ومتطلبات الزبون الجزائري تتماشى وما ينتظره منا إذن لا سيما الشاب الجزائري، وبالتالي علينا أن نطور الصيغ المعمول بها عالميا، لا سيما منها تلك المتعلقة إذن كما قلت بالعائلة، بالطالب، بالشاب، لا فورمول كوبل etc. إذن بدون إطالة أفضل أن أعطيكم الكلمة من أجل إذن فتح الحوار معكم، وأنا متأكد بأننا سوف يكون هذا الحوار غني جدا، وسوف يمكننا ولا ريب من إيجاد عدة حلول من أجل إذن كما قلت إعادة بعث القطاع السياحة في هذه الولاية المضيافة وفي هذه الدائرة السياحية بامتياز. وشكرا جزيلا على حسن الإصغاء. تعتبر منطقة التاسيلية التي يغطي معظمها الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للتاسيلية نجار، وتوجد بمنطقتنا 37 وكالة سياحية مهيكلة في إطار جمعية الوكالات السياحية أشجار ولاية إليزي ومحافظة مدينة جانب، وأن معظم سكان مدينة جانب يعملون في هذا القطاع بشكل مباشر وغير مباشر، والسياحة هي النشاط الرئيسي في هذه المنطقة. ويمكن تلخيص واقع السياحة بمنطقتنا في جملة من النقاط التي نراها أساسية
ولكي نتقدم في هذا المجال يجب معالجة هذه النقاط أولا. النقطة الأولى الإجراءات القنصلية. إننا نلاحظ أن الإجراءات القنصلية بصفة عامة ليست موحدة ولا منسجمة في الأداء من مقاطعة لأخرى ومن بلد لآخر. زد على ذلك الإجراءات المتخذة من طرف الهيئات المختصة وزارة الخارجية والقنصليات عقدت طريقة اقتناء التأشيرة، حيث أنه سجلنا استياء جل المتعاملين في القطاع السياحي من هذه الإجراءات الماراثونية، وعليه فإننا نلتمس من معاليكم التدخل لمعالجة هذا الجانب الهام والحيوي، لأن الزيارة الفعلية تبدأ أساسا بأول اتصال يقوم به الزائر بمصالح القنصلية عبر العالم، ويجب تحضير السائح من خلال إفادته بمعلومات صحيحة عن المقصد المتوجه إليه وليس العكس، وهذا عن طريق الملحق الثقافي المتواجد في كل قنصلياتنا. النقطة الثانية النقل الجوي. يعتبر النقل الجوي بمثابة الشريان الحيوي للسياحة، ومنطقة تاسيلي تتميز ببعدها الجغرافي، إذ نلاحظ في هذا المجال أن التسعيرة الحالية تشكل الحاجز والمانع الرئيسي للسياحة الوطنية الداخلية، كما أن تنظيم وبرمجة الرحلات تشكل بالنسبة لنا مشكلا يتجدد كل موسم سياحي، ونقترح على معاليكم فتح هذا الملف مع القطاع المعني لإيجاد طرق وسبل تعتمد خلال المواسم السياحية المقبلة، وخاصة شركة الخطوط الجوية الجزائرية. هذا على غرار ما يعمل به في كل الدول السياحية عبر العالم. ويكفينا على سبيل المثال ننظر إلى ما يحدث عند جيراننا الذين خطوا خطوة عملاقة في هذا المجال بعملهم على إثراء برنامج نقل بالرحلات الموسمية لفول شارتر ابتداء من العواصم الأوروبية، وهذا أحد المفاتيح للنهوض بالقطاع السياحي. الدعاية والإشهار. نقطة ثالثة. نلاحظ غياب شبه تام لكل أشكال الدعاية والإشهار لهذا المقصد السياحي الهام في الوسائل الإعلام الوطنية والأجنبية، وإننا نقترح على معاليكم النظر في إمكانية وضع برامج واستراتيجية في هذا المجال، وذلك بمشاركة المتعاملين المحليين من مرحلة التفكير إلى مرحلة الإنجاز. كما نقترح على معاليكم إنشاء فضاء موجه لكافة دول العالم لإبراز صورة الجزائر السياحية وتثمين تجربة السياحة الصحراوية، وكذلك مشاركة المتعاملين في الصالونات الدولية للسياحة الصحراوية بمساهمة الوزارة، وذلك بإعانة المتعاملين على جميع التكاليف. نقطة أخرى هي الإعلام، وسائل الإعلام والاتصال. إن النشاط السياحي مرهون ومرتبط ارتباطا عضويا بوسائل الإعلام والاتصال الحديثة منها خاصة، وفيما يتعلق منطقة تاسيلي تكاد تكون غائبة على هذه الوسائل بالنظر لأهميتها، وعليه فإن جمعيتنا تلتمس من معاليكم العناية بهذا الجانب، لأنه يمثل عنصرا أساسيا لنجاح ورقي بالسياحة الصحراوية. النقطة الخامسة والأخيرة. للمحافظة على هذه المدينة ومواقعها السياحية نرجو من معاليكم تخصيص غلاف مالي من أجل المحافظة والمساهمة لإثراء الجانب السياحي والصناعة التقليدية بالمدينة ومواقعها السياحية، ما يضمن دون شك استمرارية المنتوج. وفي الأخير نشكركم على زيارتكم هذه، ونقترح على معاليكم مازال الاقتراح، ونقترح على معاليكم إنشاء فوج عمل لتنظيم النشاط السياحي بالحظيرة بقرار رسمي تخول له هذه المهمة مشاركة الأطراف المعنية. شكرا. الإجراءات القنصلية. معرفة الدولة في الحقيقة هنا أمامي سواح رفضت لهم، ما نقولوش رفضت لهم، أعطيت لهم في وقت متأخر. يعني حتى في الحقيقة نرجع للباركور نتاع الوسمو باش ياخذ السائح ياخذ التأشيرة. يمكن سي الوالي أعطاك نقطة نبدأ عليه، أن شيء يعني في الحقيقة ما نقولوش يمكن قبلناه غصبا عنا. إذا سألتونا هل الإجراء هذا راه مفروض، نقول لك معرفة الدولة هذا الإجراء مفروض علينا غصبا عنا، ومفروض علينا أن نتقبلوه، لأن من المستحيلات أن أي إنسان مهما كنا أنا في القاعة أنك تمشي لدولة أنت كشخص تجيبها، ليس العكس. نحن نبعثوها لمديرية السياحة، مديرية السياحة الوالي نفس اللي ترجع وزارة السياحة، وزارة الخارجية القنصلية. على هذا الباركور هذا كان بغينا نلخصوها نحن في الحقيقة هنا على مستوى ولايتنا، وكالة سياحية، مديرية السياحة، مديرية السياحة الوالي ترجع الوكالة تبعثها للزبون تاعها. النقل الجوي. النقطة الثانية، حتى الإجراء
اللي اتخذ فيما يخص 50% كما ذكر بشير، كيف يعقل انك الوكاله هي اللي تاخذ التذاكر الزبون نتاعها، الزبون نتاعها الفوج نتاعها، واذا عاد الزبون ما جاش التذكره خلاص راحت. الحاجه الثانيه العدد 15، الحاجه الثانيه لازم تطلب طلب تبعته للجزائر العاصمه حتى يحط بسموها لا ديريكسيون دي راجيري، يعني هنا الوكاله لازم تبعت حتى الجزائر العاصمه باش تاخذ التخفيض. الاتصال بالحقيقه والاعلام حتى في لاغريمون عندما تعطونا لاغريمون مكتوب فيها ضد مجبر على الوكاله السياحيه انها تكون كيف الانترنت ما عندناش، التليفون عندنا الحق لله عندنا، لكن مش بالصوره اللي تمكن لك كمتعامل سياحي انك تنشط في الميدان. يمكن تكون عندك لا كونيكسيون 10 مينيت ولا حاجه، تيليشارجي ان فيشي تقعد ساعتين حتى 4 سوايع باش تيليشارجي اون ليست دي كليون تاعك اللي يجوا. يعني ما تفرضوا علينا حاجه والمقابل ما كانش. احنا كمدير الوكالات نفهموا، لكن الشباب ما يفهموش، والناس اللي عندهم الحيوانات والسيارات ما يفهموش، وين يكلمونا يقول لنا السياحه وين راهي؟ كي يشوفوا في التلفزه يلقوا لا بوبليسيتي والترويج في تيم ميمون، نلقوا هنا تاسيلي اللي معروفه دوليا بارينسكو انترناسيونال مونديال، كي تهبط من الطياره راك في لي بيزاج مونديال، ما عندهاش ترويج ولا الدوله يهمها ولا ريكومانداسيون ريان ديتو. هذه السبب ما فهمناهاش هذه النقطه. Le tourisme saharien fait vivre 2/3 de la population dans la wilaya. Et depuis l'arrêt de notre activité, on a constaté un grand nombre de chômage, et surtout au niveau des jeunes. On a voulu développer le tourisme national. On a voulu développer le tourisme national avec des jeunes pour faire connaître à nos jeunes leur pays. L'handicap qu'on a trouvé dans ce domaine, c'est bien le transport aérien. Ces problèmes ont été posés à maintes fois par notre association des agents de voyage et on a constaté à plusieurs reprises que rien n'a été fait. Je vous demande de bien prendre en considération, si vous voulez bien, le rapport qui a été fait par notre association et je vous remercie et je vous souhaite un agréable séjour parmi nous. Merci. إذن شكرا جزيلا على هذه التدخلات القيمة جدا. سوف أبدأ بالتدخل الأخير. Donc je vous remercie beaucoup pour votre intervention. Je vous assure ici présent que vos préoccupations seront portées très haut. D'ailleurs, si on est là, c'est pour vous. Donc notre raison d'être comme administration, c'est vous. Il faudra qu'on se mette d'accord. La raison d'être de l'administration chargée du tourisme, c'est vous, c'est les opérateurs touristiques. Donc je crois que nous sommes une famille. Nous avons, même si on n'est pas du même bord, on cherche le même port. Je le dis avec beaucoup de sincérité. Ça me fait mal d'entendre parler de cris de douleur. Moi, je voudrais que ce soit un cri d'espoir, un message d'espoir. Nous sommes là justement pour essayer de trouver des solutions. Et je vais essayer de répondre donc à vos préoccupations, du moins pour celles pour lesquelles j'ai une réponse immédiate. Pour le reste, je m'engage, comme je l'ai dit, à les porter haut auprès des instances, des hautes instances du pays. فيما يخص الإجراءات القنصلية، حقيقة هناك بعض النقائص إن صح القول. هناك إجراءات معمول بها حاليا، ولكن يجب أن نعلم بأن هناك أشياء تهم جدا الدولة الجزائرية وهي الأمن والأمان. Je vais vous donner une comparaison. La sécurité, c'est comme un arbre. C'est un arbre qui produit 10 millions d'allumettes. La sécurité, c'est un arbre qui produit 10 millions d'allumettes. Mais tenez-vous bien, une allumette peut détruire 100 millions d'arbres. Qu'on se mette bien d'accord. C'est-à-dire que j'essaie de vous dire qu'un incident, Inch'Allah, il n'y aura jamais d'incident dans notre pays, un incident peut détruire 10 ans, 15 ans, 20 ans d'efforts. Et c'est pour cela que nous accordons une importance, mais alors là, toute particulière, à l'aspect sécuritaire. Et l'aspect sécuritaire هو في خدمة الإدارة وفي خدمة المتعاملين السياحيين. أنا أظن بأن السؤال يجب أن يطرح بصفة مغايرة.
Nous rêvons de voir les touristes étrangers, mais nous en rêvons. J'en rêve autant que vous, sinon plus que vous. Il faut que vous le sachiez. Je rêve de voir Jeannette ne pas cesser de recevoir des charters sans arrêt, sans interruption. Mais je ne voudrais pas, pour tout l'or du monde, que Jeannette connaisse un incident qui va remettre en question tous vos efforts que vous avez fournis pendant des années et des années et des années. Donc, يجب أن نطرح المشكلة بصفة مغايرة وسوف نعمل جاهدين على إيجاد حلول تناسب الجميع، تناسب إذن الجزائر الدولة وتناسب المتعاملين السياحيين. فيما يخص التأشيرة, je vous le dis très officiellement, on a ouvert un dossier. Je l'ai dit à Monsieur le Président, j'ai tenu une réunion la semaine dernière avec le SNAV et le FNAT, c'est-à-dire le Syndicat national des agences de voyage et la Fédération nationale des agences de tourisme, et nous avions débattu de ces problèmes. Et nous avons ouvert un dossier au niveau du ministère, le dossier visa. C'est un projet. Il n'a encore pas abouti. Nous allons faire de sorte que l'agence de voyage se charge directement de demander le visa pour tous ces touristes. C'est-à-dire le touriste ne va plus s'adresser, Inch'Allah, au consulat. C'est l'agent de voyage qui va représenter les touristes. Donc, vous comprenez que nous essayons. Je vous assure que nous nous mettons à votre place. C'est le message que je voudrais vous dire. Nous nous mettons à votre place. Nous essayons de vous régler vos problèmes, mais nous n'avons pas le droit d'aller vite, quitte à discréditer la profession et discréditer le tourisme. Je suis sûr que mon message est très bien passé, mais ceci dit, أنا أقول بكل صراحة بأن هذا الموضوع سوف يؤخذ بعين الاعتبار وسوف نعمل جاهدين من أجل إيجاد حلول تناسب جميع الأطراف. هذا فيما يخص إذن الإجراءات القنصلية. فيما يخص النقل الجوي لقد تطرق السيد جريبي إلى الموضوع، وأنا أشكر المجهودات الجبارة التي تبذل من طرف النقابة والفيدرالية لوكالة السياحة والأسفار فيما يخص النقاش مع شركة الطيران الجوية الجزائرية. هناك أشياء كبيرة جنيت 50% تخفيضات لفائدة إذن مستعملي الطائرة الخطوط الجوية الداخلية، وإذن عدد المستفيدين انخفض إلى 10 من أجل الاستفادة من هذه التخفيضات. وسوف نعمل. Vous m'avez précédé. Je vous assure que c'est aussi un des points que nous avons débattu, c'est d'inverser la tendance. Inverser la tendance. Nous permettons, pendant la saison touristique saharienne, aux Algériens de venir vers le Grand Sud, vers le Sud, à des tarifs préférentiels, avec des réductions allant jusqu'à 50%. Eh bien, pourquoi ne pas le faire pour nos concitoyens du Sud pendant la saison touristique estivale? Je vous assure qu'on a ouvert aussi ce chantier. Nous avons ouvert ce chantier avec Air Algérie et nous sommes dans les tout débuts tâtonnements de discussion avec eux. Inch'Allah, ça va aboutir et on va permettre, surtout que nous avons remarqué que pendant la saison estivale, une très forte population de notre Grand Sud afflue vers le littoral. Je profite pour vous dire, j'y reviendrai tout à l'heure, mais je profite pour vous dire que M. Géribi est là, parce qu'il en a fait partie aussi, que l'année dernière, on avait été dans les salons internationaux du tourisme, j'y reviens, avec un slogan qui est très, très, très évocateur, un slogan qui a mis le Sud en avant en Algérie. Nous avions dit l'Algérie, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, l'Algérie, là où le Sud vous fait perdre le Nord. Et en français, perdre le Nord, perdre le Nord en français, ça veut dire perdre la tête. Vous voyez? Donc, c'est un jeu de mots entre le Nord et le Sud. C'est-à-dire, on ne peut pas traduire ce slogan. On ne peut pas dire Al-Jazair, Al-Balad, Aïn al-Shamal, Aïn al-Janoub, Yufridouk al-Shamal. Ça ne marche pas. Parce que Yufridouk al-Shamal, ça veut dire que vous l'avez perdu. Non. L'Algérie, là où le Sud vous fait perdre le Nord, ça veut dire là où le Sud est tellement magique qu'il vous fait perdre la tête, que vous êtes déboussolé, que vous êtes dépaysé. Nous avons cherché le dépaysement. Nous avons fait des campagnes publicitaires. Oui, on n'a pas fait assez. Oui, notre grand problème, Mouchkil, Al-Awis ou Al-Kabir,
الذي تشكي منه السياحة الجزائرية هو مشكل إعلام واتصال. Je l'admets, je l'avoue et je le concède devant vous. On a un grand problème de communication. Je suis d'accord. Donc, pour le transport aérien, le dossier est ouvert. فيما يخص الدعاية والإشهار, justement, puisqu'on en parle, l'Internet, on ne communique plus. Vous savez, maintenant, il faudra qu'on cesse, c'est ce que je dis toujours, يجب أن لا si vous voulez, on ne doit pas faire une fixation sur les années 70. Les années 70, c'est terminé. Les années 80, c'est terminé. C'est terminé. La voiture des années 70 n'est pas la voiture de l'an 2012. Subhanallah. Vous ramenez une voiture de 70, elle ne va vraiment pas s'adapter à 2012. Ah ben, le tourisme des années 70 n'est pas le tourisme des années 2012. Le touriste des années 70 n'est pas le touriste des années 2012. Le touriste des années 2012 exige, il n'a pas besoin, il exige d'être connecté, de rester connecté. Et c'est dans votre intérêt de lui garantir la connexion. Pourquoi ? Vous parlez de communication et de promotion. Ah ben, si vous garantissez aux touristes étrangers la connexion Internet, vous êtes sauvés. Pourquoi ? Parce que Jeannette est magique. Jeannette est tellement belle qu'elle n'a pas besoin de publicité, en fait. Mais attendez, je n'ai pas dit qu'on n'a pas besoin de... Jeannette se vend d'elle-même. Mais pour peu que le touriste arrive à Jeannette. Et lorsque le touriste arrive à Jeannette et que vous mettez à sa disposition l'Internet, il va lui-même vous faire la promotion de Jeannette à travers les réseaux sociaux. S'il est connecté, il va en ligne, en temps réel, exprimer son dépaysement, exprimer son enchantement, exprimer son envoûtement, exprimer... Et un touriste satisfait. C'est 10 touristes qui viendront vers vous, s'il vous plaît. Donc, là, vous m'avez coupé l'herbe sous les pieds en me parlant de manquement d'Internet. Non, on n'a pas le droit de ne pas disposer des techniques d'information et de communication. يجب علينا مواكبة العصر لأن سياحة السبعينات ليست هي سياحة 2012. السياحة الصناعة وكمثل الصناعات الأخرى الصناعة السياحية تعرف تغيرات تطورات يجب تحيينها يجب أن تكون مطابقة لمتطلبات السائح العصري التي هي مغايرة تماما لمتطلبات سائح السبعينات. وفي هذا الصدد لما نتكلم على الدعاية والإشهار من المستحيل أن نطور القطاع السياحي بدون الدعاية والإشهار. C'est impossible. Là, je vous le dis moi-même, c'est impossible. Un opérateur touristique qui ne dispose pas d'un site web n'est pas un opérateur touristique. Avec tout le respect que je dois à la corporation. Un opérateur qui ne dispose pas d'un réseau social et qui n'a pas un Facebook dans lequel il communique avec n'est pas un opérateur touristique. Un opérateur, parce que la concurrence, al-munafasa sharisa, la concurrence est cruelle, elle est féroce. Les années 70, le touriste était fidèle. Lorsqu'il venait vers une destination, c'est terminé, il se mariait avec cette destination à vie. Il ne changeait pas. Il devient infidèle. C'est l'infidélité touristique par excellence. Pourquoi ? Parce qu'il y a les techniques d'information et de communication. Il est volé rapidement à travers d'autres offres, alléchantes à travers le net. Donc vous comprenez que vous devez être tout le temps présent pour le conserver. Et c'est ça qui fait que, malheureusement, notre pays qui est le plus stable, le plus sécurisé, le plus serein, se voit, si vous voulez, on en a discuté avec M. Louali tout à l'heure, se voit traité de la même façon que le pays du Sahel. Nous ne sommes pas le Sahel. Mais comme nous communiquons mal, nous n'avons pas, si vous voulez, donc forcer la décision des touristes à jeter leur dévolu اختيار إذن الوجهة السياحية الجزائرية. إذن أقول بأن من الواجب ومن الضروري ومن الأولويات أولوية الأولويات هي إذن توفير الإنترنت على مستوى هذه الولاية السياحية بامتياز. توفير الإنترنت لا بديل لتوفير الانترنت وتوفير الانترنت بالنسبه للمتعاملين وكذلك توفير الانترنت بالنسبه للسواح. Je suis conscient que
lorsqu'on emmène les touristes vers des sites un petit peu isolés, on peut parler, mais il n'y a pas d'Internet. Mais au moins que l'endroit, le camping, qu'ils aient un endroit pour être connectés et exprimer leurs sentiments en temps réel, comprenez, et vous permettre à vous justement de faire la promotion de votre produit. Je terminerai sur cet aspect بشيء مهم جدا وهي أن الإدارة بشكل عام ووزارة السياحة والصناعة التقليدية الديوان الوطني للسياحة الممثل من طرف السيد خرسي المتواجد معنا الإدارة تقوم بتسويق الوجهة السياحية الجزائرية. Nous faisons en tant qu'administration le marketing de la destination Algérie. تسويق الوجهة. Vous faites, أنتم المتعاملين, le marketing des produits touristiques. Nous faisons le marketing de la destination, vous faites le marketing du produit. Parce que nous, on n'a pas de produits à vendre. L'administration, c'est vous qui avez des produits à vendre. Nous, on fait la promotion de la destination. On fait le marketing de la destination. Vous, vous faites le marketing du produit. Et nous devons nous compléter. On n'a pas le droit de s'opposer. On doit se compléter. L'Office national du tourisme participe au salon à l'étranger pour dire que, et je profite avant d'oublier, nous avons décidé, à partir de cette année, à partir de janvier, de vous offrir pour chaque salon 2 opérateurs qui seront pris en charge par l'Office national du tourisme ici présent. Chaque salon, 2 opérateurs iront faire le marketing de leurs produits. Mais à condition, هناك شرط مهم جدا 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 وهو أنه لاحظنا بأن هناك وكالات سياحية وأسفار ترافق الديوان الوطني للسياحة والسيد جيريبي موجود من أجل هذا. لاحظنا أنهم هذه الوكالات تذهب للمشاركة شكليا دون أي منتوج. Une agence qui ne va pas avec un produit touristique n'ira plus au salon international. C'est une décision. Il faut aller avec un produit. Je viens vendre 8 jours à Jeannette, 7 nuitées, oui, je ne sais pas, pour tant d'euros. Il est terminé, il est révolu le temps où on va faire de la figuration. Vous comprenez que c'est là où on doit peut-être raccorder nos violons, vous et nous. C'est nous, on fait la promotion de la destination, le marketing de la destination. Je vais me répéter. نقوم بتسويق الوجهة وتقومون بتسويق المنتوج. C'est comme ça. Donc nous allons vous permettre de participer parce que nous sommes conscients des difficultés que vous rencontrez en matière justement de communication, de promotion. Et donc nous allons vous donner l'occasion en réel d'aller vous-même faire la promotion de votre produit. Bien sûr, vous représenterez toute la corporation de votre wilaya, de votre daïra. Donc هذا فيما يخص الدعاية والإشهار. تطرقتم أيضا لوسائل الإعلام والاتصال. أظن بأنني جاوبت على هذا السؤال لما تطرقت إلى مواقع الإنترنت إلى آخر ذلك. أقول أيضا بأن الديوان الوطني مطالب ببذل مجهودات إضافية من أجل الترويج بالمقصد السياحي الصحراوي. Mais là, il y a quelque chose qui me tient à cœur, il faut que je vous le dise. On entend souvent parler de... Je ne sais pas si vous l'avez entendu, on entend souvent parler de produits d'appel. Le tourisme saharien... Non, le tourisme saharien n'est pas un produit d'appel. Non, je m'explique. Et je suis sûr que vous allez être d'accord avec moi. C'est quoi un produit d'appel? Le produit d'appel, économiquement parlant. Le produit d'appel est un produit qui est vendu à très bas prix. C'est un appât. Il est là pour attirer un maximum de gens et va permettre à d'autres produits d'être vendus, à d'autres produits plus rentables d'être vendus. C'est un hameçon, le produit d'appel. Et le produit d'appel ne peut pas être un produit cher. Ça doit être un produit très très bas. Le produit saharien est un produit de luxe. Ce n'est pas un produit d'appel. Qu'on ne commence pas à utiliser les appellations n'importe comment. Par contre, la sbiba est un produit d'appel. Je peux vendre la sbiba à un bas prix et à travers la sbiba, je vais ramener un maximum de gens et ça va leur donner l'eau à la bouche. Et ça va les inciter à consommer d'autres produits beaucoup plus chers. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc le tourisme saharien n'est pas un produit d'appel. Au contraire, le produit d'appel, c'est un produit qui n'a pas une grande valeur
le produit Sahara est un produit de grande valeur, mais vraiment de grande valeur. C'est un produit unique en son genre, et c'est un produit, on ne parle pas beaucoup de tourisme de masse, parce qu'il n'est pas fait pour le tourisme. Le tourisme de masse, il vous ramène des devises rapidement, mais il vous dégrade l'écosystème. Donc, alors, فيما يخص الغلاف المالي لإطراء الجانب السياحي للمنطقة. Du parc, oui. Donc, justement, هنا je dois dire que خصوصية قبل الإجابة عن هذا السؤال أقول بأن السياحة قطاع له خصوصية وهو أنه على خلاف القطاعات الأخرى القطاع السياحي قطاع أفقي. C'est un secteur transversal. Ce n'est pas un secteur vertical. C'est-à-dire, le secteur des travaux publics, par exemple, réalise des routes. Le secteur des transports garantit les transports. Le secteur de l'énergie des mines permet le raccordement, le secteur de l'hydraulique, le raccordement à l'alimentation en eau potable, etc. Le secteur touristique est un secteur transversal. Et les secteurs verticaux. Alors, est-ce qu'on peut imaginer le développement d'une zone touristique qui est enclavée, Mahazoula? Mustahil. Est-ce qu'on peut imaginer le développement du tourisme dans une zone qui connaît un stress hydrique? Impossible. Est-ce qu'on peut imaginer le développement du secteur touristique dans une zone où le transport n'existe pas? Impossible. Donc vous comprenez que c'est un secteur qui a besoin de tous les autres secteurs pour se développer. Et une fois que le secteur touristique se développe, il va entraîner le développement des autres secteurs. Le transport travaillera mieux, l'hydraulique travaillera mieux, l'énergie travaillera plus, mieux. Donc d'abord, il faut replacer le secteur touristique dans son contexte. Et à partir de là, je vais répondre. Quand vous me parlez de غلاف مالي لإطراء الجانب السياحي للمنطقة، ليس هناك جانب سياحي. المنطقة كلها سياحية. الثقافة سياحة، والبيئة سياحة، والنقل سياحة، والأشغال العمومية سياحة. C'est ce que je voulais vous dire. Tout ça, c'est du tourisme. Donc, الغلاف المالي المخصص لولاية إليزي والذي تستفيد منه فيما يخص التنمية والذي تستفيد منه دائرة جانات بالنسبة لنا هو سياحة. لأن فك العزلة يطور السياحة فيما يخص الطرقات، والنقل توفير وسائل النقل يطور السياحة، والمياه وتوفير الماء الشرب يطور إلى آخر ذلك. Ceci dit, bien sûr que nous accordons un intérêt tout particulier si vous voulez, à la valorisation de l'aspect touristique de la région. En témoigne, le directeur du tourisme de la wilaya est là. Donc, en témoigne, si vous voulez, l'enveloppe qui a été allouée, je ne sais pas si monsieur le directeur peut le confirmer, c'est une enveloppe de 5 millions de dinars pour la promotion. C'est la première fois. Le ministère, monsieur Mellouk... Pour les directions du tourisme. Oui, combien? 5 millions de dinars pour la direction du tourisme pour faire la promotion touristique de la wilaya. Alors que de par le passé, on ne dépassait pas les 60 millions de centimes. بدون تعليق. الدواوين المحلية للسياحة أيضا هذه السنة استفادت من غلاف ما نقولش معتبر ولكن غلاف نسبي من شأنه إذن تمكينها من القيام بعمليات ترويجية نسبية. وسوف نعمل جاهدين، أقولها وأكررها، سوف نعمل جاهدين على التعريف أكثر فأكثر بهذه المنطقة السياحية الفريدة من نوعها، والتي كما قلت تباع تلقائيا شريطة et c'est très important، شريطة أن يتضافر جهود الجميع، القطاع العام، القطاع الخاص، الدواوين المحلية للسياحة، الوكالات السياحية والأسفار، أصحاب هياكل الإيواء بشتى أنواعها، فنادق، مخيمات إلى آخره. يجب أن تتضافر جهود الجميع من أجل إذن النهوض بمنتوج أو منتوجات سياحية أصيلة خاصة بالمنطقة
ومنتوجات سياحية شيء مهم جدا موجهة بصفة مدروسة إلى جميع شرائح المجتمع، إلى جميع فئات المجتمع. لا يمكن أن أوجه منتوج سياحي للشباب كما أوجه منتوج سياحي للكهول. Le produit touristique qui est destiné aux juniors ne doit pas être le même que celui qui est destiné aux seniors. Le senior, c'est connu. Le senior, c'est la culture, c'est la découverte, c'est les us, c'est les coutumes. Les juniors, Monsieur le Wali m'a parlé tout à l'heure de l'escalade d'un mont, le plateau. Ah, le plateau, ce n'est pas pour les seniors, s'il vous plaît. Quelqu'un qui a plus de 60 ans ne peut pas escalader un plateau. Donc le plateau, il est destiné pour les juniors. Vous comprenez que nous devons adapter nos produits touristiques au type de clientèle que nous voulons cibler, que nous voulons viser. Et le professionnalisme commence par là. Donc nous sommes là pour vous accompagner. Je vous le dis, et ce n'est pas de la démagogie, je vous le dis très très sincèrement. Nous sommes là pour vous accompagner. Nos portes sont ouvertes et nous sommes prêts à vous accompagner, à vous assister, à vous conseiller le cas échéant, à vous écouter, mais pas uniquement à vous écouter, à vous régler vos problèmes, parce que vos problèmes sont les nôtres. Votre réussite, c'est la nôtre. Votre échec, c'est le nôtre. C'est comme ça qu'on doit... Donc, je ne sais pas si j'ai répondu. Non. Alors, les visas, c'est bon. Air Algérie, on en a parlé. Internet... Tarfidat nahwa al-shamal, c'est bon. Le chômage des jeunes dont tu as parlé. Oui. Oui, bon, c'est vrai que quand l'activité touristique ne fonctionne pas, il est tout à fait normal que ça crée un manque à gagner en matière de... C'est normal. Mais justement, là, je suis venu justement pour vous dire que priorité, priorité au tourisme national, domestique. Priorité. الأولوية للسياحة الداخلية. الجزائر متعطش لاكتشاف وطنه. متعطش. Il est avide de découvrir son pays. Nous l'avons constaté un peu partout. Et je vous assure que si nous faisons une campagne publicitaire digne de ce nom, une promotion, nous allons attirer nos concitoyens au niveau de notre Grand Sud. Et ça va permettre... Et pourquoi les Tunisiens aiment les touristes algériens? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils dépensent beaucoup. C'est clair. Donc, autant dépenser chez soi. Donc, nous vous invitons à conjuguer vos efforts avec nous pour monter un produit destiné exclusivement aux touristes nationaux. Et nous sommes là donc pour vous accompagner à... Là, je vous invite à faire comme... l'oued. Vous savez, l'oued, quand il trouve un obstacle, il crée son lit. L'obstacle ne l'arrête pas. Il le contourne et il passe. Je vous invite à faire, c'est une image qui m'est venue comme ça en vous écoutant. Nous devons faire comme le lit de l'oued qui crée son lit. Et nous, on doit créer nos lits, c'est-à-dire nos hôtels, pour faire un jeu de mots. Et nous devons nous adapter à toutes les situations, sachant que ce qui arrive actuellement dans la région, c'est dû à c'est de la géopolitique. Vous comprenez que ça nous dépasse, ce qui se passe à nos frontières fait que la région est un petit peu... Mais ce n'est que passager parce que, et vous le savez plus que moi, que le tourisme en Algérie, lorsqu'il va rebondir, il va vraiment rebondir parce que l'Algérie est en train de se démarquer de plus en plus par rapport aux autres pays comme étant un pays serein, stable, sécurisé, prometteur et qui affiche des lendemains extrêmement prometteurs pour le secteur touristique. بارك الله فيكم على هذا المستوى الحس السياحي الجميل جدا. هناك بعض اذا الانشغالات فيما يخص منطقه التوسع السياحي لجانات تطرقنا للموضوع. عندي ملاحظه صغيره ولعلها فلسفيه un petit peu philosophique. Nous avons affaire à un projet مشروع ولما نقول مشروع فيما يخص المشاريع الماهية تسبق الوجود. لهذا قلت نوعا ما
فلسفي. الماهية تسبق الوجود. L'essence précède l'existence. L'insan, l'existence précède l'essence. L'insan, d'abord il existe, ensuite il sera. On ne peut pas dire je vais avoir un enfant qui sera avocat. Et non. Comme on dit. Mais un hôtel, un projet, avant qu'il ne voit le jour, je sais à quoi il va servir. C'est pour ça que je suis en train de dire que nous sommes en position de force et le projet est entre les mains et c'est nous qui allons décider de ce que nous allons faire. Ce n'est pas le projet qui va venir, en bas, il sera un hôtel ou un motel ou un bivouac. On saura à l'avant, donc je crois que sur ce plan-là, on est d'accord. Et Inch'Allah, comme j'ai dit tout à l'heure, بماهية الجميع سوف نقوم بإنجاز المشروع الذي يتماشى وخصوصية ولاية إليزي ولا سيما منطقة أو دائرة جنات السياحية. Le fait d'avoir des hôtels de 5, 4, 3 étoiles ne va en aucune façon compromettre les bivouacs et autres campings. Au contraire, parce que la Z de Jeannette se situe au niveau du chef-lieu de Daïra. Donc, ces hôtels vont être le premier contact du touriste venant de l'aéroport de Jeannette avec la Daïra, avec le site. Donc, ça sera un premier contact et à partir de cette Z, il va se diriger vers les campings et les bivouacs. Et je crois qu'aucun hôtel, soit-il 5, 4 ou 3 étoiles, ne peut concurrencer vos hôtels à 1000 étoiles, les bivouacs. Vous comprenez qu'aucun hôtel au monde ne peut concurrencer un bivouac en pleine nature. Ça, c'est clair. Donc, ça va être apporté un plus. Moi, je pense qu'il n'y a aucune forme de contradiction ou de concurrence. Au contraire, ça va donner un plus à la wilaya d'Ilizi, à la Z de Jeannette, à condition toutefois, je reviens, à condition toutefois de respecter la spécificité de la région, spécificité architecturale, spécificité culturelle, etc. Réduire le processus d'obtention de visa, nous allons nous atteler, M. Gébibi, comme j'ai dit tout à l'heure, à soulever le problème par rapport aux autres instances. C'est notre vœu aussi. Pour ce qui est du séjour chez l'habitant, je suis d'accord. On va appeler à revoir la circulaire. C'est une circulaire, je crois, ou un arrêté interministériel, voilà, ministère de l'Intérieur et ministère du Tourisme. Donc on va œuvrer à un petit peu revoir cet arrêté pour faire bénéficier les régions du Sud du séjour chez l'habitant. Voilà, c'est pour ça que c'est une circulaire interministérielle. Mais ce que je voulais dire là, justement, moi, est-ce que ça exclut le Grand Sud ? Oui, bon, M. Gébibi le dit. Bon, ce que je voulais dire, le séjour chez l'habitant, M. Gébibi, le séjour chez l'habitant est aussi un sujet sur lequel on peut débattre, on peut vraiment débattre, parce que le séjour chez l'habitant est une culture aussi, n'est-ce pas ? Les opérateurs sont là pour le confirmer. Nous n'avons pas encore cette culture du séjour chez l'habitant. Nous devons déjà l'inculquer aux touristes. Parce que quand on dit... Je m'explique. Lorsqu'on parle de séjour chez l'habitant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire partager sa maison avec des touristes. Ça permet le brassage culturel. Ça permet une complémentarité. Ça permet aux gars, je ne vais même pas parler d'international, ça permet à l'Algérois de venir s'imprégner de la culture targui, de venir s'imprégner des coutumes, des us. Donc, malheureusement, ce qui se fait chez nous, c'est quoi ? On loue sa maison. On ne fait pas le séjour chez l'habitant. Je suis désolé. Il faudra qu'on rende à César ce qui appartient à César. Donc, il y a une culture. Moi, je voulais juste apporter un truc, c'est qu'on a remarqué, ça et là, que, si vous voulez, il n'y a pas cette culture du partage. C'est-à-dire, généralement, 90% des gens qui utilisent cette formule louent carrément leur maison. On le voit au littoral, au niveau de la saison estivale. Oui, non. Mais c'est toujours le séjour chez l'habitant. Je suis en train de parler en général, moi, toute catégorie de tourisme confondue. Bon, ceci dit, nous allons soulever cet amendement de cette circulaire à même de faire bénéficier toutes les wilayas, y compris celles du Grand Sud, de cette mesure, d'autant plus que c'est justement dans les wilayas du Grand Sud que ce séjour chez l'habitant trouve sa meilleure expression. Pour ce qui est de l'effacement des dettes fiscales et parafiscales vis-à-vis du ministère des Finances, là aussi nous allons soulever le problème. Donc, oui, on va le soulever. Moi, je vous promets de le soulever, de le défendre. Le résultat, priez avec moi pour qu'on puisse, Inch'Allah, arriver à un résultat concret
J'ai beaucoup aimé l'intervention d'un opérateur qui parlait de poteaux d'électricité qui sont inadaptés à l'environnement. Oui, effectivement. Moi, je n'ai pas parlé de poteaux d'électricité. Je ne l'ai pas dit, j'ai oublié de... Moi, si électricité il y a, j'aurais parlé de panneaux photovoltaïques. L'énergie solaire. Je n'aurais jamais parlé de poteaux à Jeannette parce que c'est contre nature. Et je crois que vous me tendez une perche pour vous dire que nous devons nous inscrire dans l'année des Nations Unies, l'année 2012, des Nations Unies qui parle de l'énergie renouvelable pour tous et qui nous encourage à utiliser les énergies propres, les énergies renouvelables, y compris donc l'énergie solaire, le photovoltaïque, le panneau photovoltaïque, qui fait que j'utilise une ressource touristique qui est le soleil à des fins énergétiques. فيما يخص تكذيب الإشاعات على مستوى الإعلام العالمي أنا أظن كما قلت آنفا بأن هذه المسؤولية مسؤولية الجميع يترتب علينا جميعا أن نكذب هذه الإشاعات الإدارة تكذب الإشاعات والمتعاملين عليهم أن يقوموا بتكذيب هذه الإشاعات عبر الشبكات الاجتماعية عبر الفيسبوك عبر تويتر عبر اليوتيوب يجب أن نستعمل لأن الاتصال علم من أهم العلوم. La communication est une science. Je m'explique. Si moi j'utilise, je sais pas, je vais donner. Si moi j'utilise la lettre, l'ancienne lettre qu'on faisait, pour communiquer, alors que les autres utilisent le téléphone, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Vous comprenez qu'il y a des gens qui me disent monsieur, on a communiqué, on a fait 2 annonces et on n'a rien eu. Parce que vous avez l'impression que vous avez fait 2 annonces, gars, tout l'univers a lu vos annonces. Vous comprenez que, j'ai cité le khabar comme ça, vous comprenez que bien communiquer, c'est quoi? Bien communiquer. Tenez-vous bien, bien communiquer, ce n'est pas parler. Bien communiquer, c'est utiliser le bon canal. Le bon canal, je précise. Si j'utilise le téléphone et que ce n'est pas le bon canal, même si je téléphone pendant 24 heures, 0 résultat, le message ne passe pas. Quel est le bon canal aujourd'hui? C'est l'Internet. Je suis désolé. Être ou ne pas être. On doit être ou ne pas être. Si vous communiquez à travers les anciennes formules de communication archaïques, vous êtes dépassé. Le message n'arrivera pas et vous ne parviendrez jamais à démentir les accusations qui sont utilisées contre nous à travers justement la toile. À travers la toile qui est l'Internet. Nous devons être présents au niveau de la toile. Nous devons être agressifs positivement parlant. Nous devons être offensifs. ولهذا يجب استعمال القناة المناسبة الملائمة من أجل تكذيب هذه الإشاعات. الآية مانيش حافظها يا أيها الذين آمنوا non c'est تاع الاعتداء j'ai oublié. D'accord. Non, il y a autre chose, c'est-à-dire, je vais essayer de traduire, c'est-à-dire, défendez-vous de la même façon, attaquez comme ils vous attaquent. لا ماشي هذه ماشي بارك الله فيك فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم. Je savais qu'il y avait un verset coranique dans ce sens. اعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا. Alors si هو يعتدي عليا بلا toile, moi je lui réponds بالتليفون, s'il vous plaît. Vous comprenez que nous devons utiliser le même canal et l'administration va utiliser quoi? L'administration va utiliser le site de l'ONT, le site de l'ONAT, le site du ministère. Insuffisant. Mais vous, par contre, les opérateurs touristiques, si vous êtes présents sur tous les réseaux sociaux, c'est vous la force de communication. Et donc c'est à vous qu'il appartient, avec nous, de démentir ces... Donc je vais vous montrer, pour vous dire que nous défendons la destination saharienne à l'occasion de nos salons. Dommage, je ne me suis pas préparé pour la communication, mais dans la discussion, vous m'avez fait penser à vous montrer quelque chose. Vas-y, c'est vrai. Regardez. Ça, on l'a présenté au Monde à Paris.
L'Algérie, là où le Sud vous fait perdre le Nord. L'année dernière, on a reçu une délégation de médias coréens, sud-coréens. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et on les a reçus en prévision de l'exposition internationale de Yutsu, en Corée du Sud, qui avait pour thème Muhitat, des océans et des mers vivants. Muhitat wa shawati hayya. Et wa bihar hayya. Et donc, si nous avions respecté le thème, on se serait contenté de leur faire visiter le littoral algérien. Mais nous, on a préféré leur faire visiter Jeannette et la Sbiba, justement, et on va vous montrer. C'est en coréen, s'il vous plaît, hein, c'est en l'oral coréen. Ça, c'est un journal télévisé de la télévision sud-coréenne. C'est leur 20h, si vous voulez. C'est leur 20h qui a consacré 2 minutes à l'Algérie, sous toutes ses facettes. Le Sud qui vous fait perdre le Nord. Mais vous l'avez dit, c'est pas assez. Je suis d'accord que c'est pas assez. Mais c'est des opérations pareilles que nous devons renouveler et renouveler et renouveler. Et ne jamais s'arrêter, pensant que ça y est, je l'ai fait une fois, ça y est, les Sud-Coréens connaissent l'Algérie. Non, non. Je finirai par vous raconter une petite anecdote. C'est une Canadienne qui est arrivée chez nous et à la descente de l'avion, elle est arrivée à Alger. Et en descendant, elle a dit « Mais où sont les chameaux ?» Parce que dans son esprit, dans son imaginaire, l'Algérie n'est que Sahara. C'est faux. Et c'est ce que nous allons vouloir faire passer comme message, c'est celui de la diversité. On leur a dit, vous savez, messieurs, chez nous, on peut vous faire skier sur la neige à Tikjda ou à Tipaza lors du mois de décembre, janvier, février. Je vous fais prendre un bus, vous allez à Tipaza, vous skiez sur mer à 50 km. Un avion et vous skiez à Bni Abbas sur sable. Je ne connais pas beaucoup de pays qui peuvent vous permettre tout ça en même temps, au même moment, dans le même pays. Et avant de finir, ces Sud-Coréens, en venant chez vous, à Jeannette, avaient posé une question très importante. Ils avaient dit, messieurs, est-ce que nous sommes toujours en Algérie? Parce que c'était trop loin. Vous comprenez qu'il y a des choses qui se font. Alhamdulillah. Maintenant, نطلب من الله عز وجل أن يعيننا على خدمة العباد والبلاد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.